ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೈಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ತೋರಿಸಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿತಿನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. I'm making some points on behalf of all the RWS of Koramangala, the citizens of Koramangala. Some mobile number ಕೊಡ್ತೀನಿ sir, no problem. So first, welcome to Koramangala on behalf of all the RWS. We are happy that you are here on the first visit to Bangalore South Corporation to Koramangala area. First point we want to talk about is that Ejipura flyover. So this flyover was commenced in 2018. 30% work was completed up to 2019-20, and after that the work came to a standstill. From your government starting, it has been restarted with a new contractor. There are some issues relating to acquisition of land to accelerate the speed of work to complete the flyover at the earliest. Request you to facilitate the acquisition, sir. Secondly, at the Kendriya Southern point where the Koramangala flyover lands, my friend Raghu from 4th block RWA is just showing that point. Where the traffic lands, sir, there is a very narrow road to merge with the Madiwala traffic. If a small stretch of flyover can be approved from the Kendriya Southern point to Silk Board, it's a very short distance. Sir, defense linking road from Lower Agram to IRR to Iblur, Sarjapur main road. Sir, this road is a long pending issue from RMP 2015. And it has been realized by your intervention, and work has started after your government was formed. We all, Koramangala and Ejipura, wholeheartedly thank you for this project. Sir, right now only 5.34 acres of defence land has been handed over. 7 acres from Bellendur Lake to Iblur is still pending for some paperwork. And a further 13 acres of land is required for stretch from Lower Agram to IRR, so which is still in MOD process. We request you to kindly negotiate with Ministry of Defence to hand over the remaining land and complete the entire stretch of road in one go. We shall be grateful for you, sir. Sir, flood mitigation, Koramangala 4th block, ST bed, Ejipura, Rajendra Nagar, Venkateshwara layout were all severe flood zones. And now most of the problems are resolved and it is flood free. But one thing which we have to mention, I don't know why BBMP also has not kept it under, it is a feather in your cap, sir. There is a project which was done by BBMP under the directions of Sri Ramling Reddy. A consultant was appointed by BBMP and a permanent solution of parallel drain was constructed from Sony Signal to Bellendur Lake. So the entire stormwater of Koramangala 4th block and 3rd block goes to Bellendur Lake straight. So now, but the problem is we still have an inundation in the lowest lying area of Koramangala, which is 6th block and Ashwini layout. There is a request for funds for flood mitigation works. We request you to kindly approve for the same. I am Rajendra Babu, President of Estimated Residential Welfare Association in Dasar. See, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಪ್ಪ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಸಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ರಘು, ಪ್ಲೀಸ್. Rajendra Babu, phone number 99458 ಹೇಳಿದ್ರೆ 198. ಟಿವಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 99458 00198. Rajendra Babu, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. President Estimated. ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಮಂಗ್ಲಾಗೆ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು 66 acres. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 20 MLD STP ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ STP ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಈ ST ಬೆಡ್ ಈಜಿಪುರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಈ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಲೇಕ್ಗೆ, ಮೇಸರಿಪಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಕೆರೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಓವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 0.5 MLD ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು BWS ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋದು, ಈಚೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿಸೋದು BWS ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಸಾರಸ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರಮಂಗಲ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ, ದಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಸದಿಂದ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 150 tons ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು 24 ಅಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವ್ರು ಬೇರೆ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಷ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 tons per day ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ
ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. STP ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ 20 MLಗೆ BWSS ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಈಜಿಪುರಾಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ BWS ಪುಷ್ ಮಾಡಿಸು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಅಂತ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ. ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಮ್ಮ 8050769953. ಸರ್, ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಫೈಲನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನೀವು ಇದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 1 ಲಕ್ಷದ ಬಹುಮಹಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. DCM ಅವರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಇದಾರ ರಮೇಶ್, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿ. ಜಯರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರೀ 98 BTM ಲೇಔಟೇ ಇಲ್ಲ. 44 ಯಾರು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 0167 ನಂದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಸಂಗ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಜಾಗನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಜಾಗನೇ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಕ್ಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ HSR ಲೇಔಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಕ್ಸಂದ್ರ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಟನಲ್ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಡೆ ಆಜ್ಞೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತರ ಕಾರ್ಡರ್ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಕ್ಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟಾಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಇದು. ಜಕ್ಸಂದ್ರದ್ದು ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜಾಗ, ಮನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೋರಮಂಗಲ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿ, 9972360352. ನಾವು ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲೈನು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆಲ್ಲ ಮೋರಿ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು. ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 352 KHB ಕಾಲೋನಿ, ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 352. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೋರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋದ ವರ್ಷನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮೋರಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲೈನು ಬಹಳ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆರಡು ಅನುಕೂಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ನನ್ನ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ 352 KHB ಕಾಲೋನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜನ್ ಅಂತ, ಒಂದು MNC ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ 98452 89042 ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಏನಾನ ಮಾಡೋದು ಆಗತ್ತಾ? HSR ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ದೇ ಕಮ್ ವೆರಿ ಇದು ಹಾರ್ಶ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ನಾವೇನ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಸರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು BTM ಲೇಔಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನನಗೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ MLA, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್. ವೆನೆವರ್ ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್, he will listen to me, and I am very much grateful to him, and he is a god on our part. And I want to meet Mr. DKC, and I want to tell him that every small rain we get flooded our area, and almost all of this thing, houses, everything, all the fridge, TV, everything, whatever I have, every drain I keep it ready and it will be washed away. So I want it to be done very soon, and he is trying to do it, but the thing is already 2 months. It's under construction. I don't know. I can't go there because I am myself busy with my husband. He's not well. So this is the thing I tell you. Please, sir, take it for granted, and it should become very soon. I want it to be for everybody. It's a boon, and thank you very much, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಒಂದ್ ರೋಡ್ಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇವರು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನುಷ್ಕಾ? ಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್. Sir, we are one of the best beneficiaries of the government infrastructure. So double decker flyover ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಡೆ ಬರೋಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. One of the best infrastructure done by the government and our Ramling Reddy sir and Shikumar sir. So ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದಿ ರೋಡ್. ಒಂದು 30 ಅಡಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆ 30 ಅಡಿ ರೋಡ್ಗೆ 40 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ನ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈಟರೀಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಗೋಯರ್ಸು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದೊಂದು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಾದಿ ದನಗಳು ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೇ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ಗೂ ಒಂದು 5-6 ದನಗಳು ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್.
ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಂದ ಬಂದು ಗುದ್ದೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಮರಗಳು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ DCFಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ನನ್ನ ಕೊಲಿಗಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಬರೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು KR ಪುರಂ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ 100 ಇಂದ 110 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ AC ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇರ್ ತಂದ್ರೆ, ಏನ್ AC ಬಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ 200 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪಾಕೆಟ್. ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ DK ಸರ್ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನನ್ನಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 4-5 years ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಬಸ್ಸು ನನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ. ಬಸ್ಸು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಳೆಯವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು NGV ಕೋರಮಂಗಲ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಗ್ರಾಮ ಈಗ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು 7 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣವರು 16/11/2022 ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60% KHP ಅವರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು, 20% ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ನಾವು 13 ಬ್ಲಾಕ್ನವರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಂದು 3 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ BWSSP ಇಂದ ವೇ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಡತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು STP ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. STP ಇದೆ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ STP ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಕರ್ನಿಕ್ಬೇಕು ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸರ್, ಕೋರಮಂಗಲ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಅಂತ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ವತಿಯಿಂದ PHCಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿದೆ, 7 PHC ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಒಂದು 9 ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಡಿವಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಖಾತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 23,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣ ಅಂಡರ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ. BTM ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಸದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸದಿಂದ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತೆಗೆದು ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಸೋನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ವರ್ಗೂ ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಸ್ಸು ಸರ್, 201. ಮುಂಚೆ 171, 164, 163 ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ಗಳು ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು 3rd ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆಲವರು, 4th ಬ್ಲಾಕ್ ಕೆಲವರು, 4th B ಬ್ಲಾಕ್ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೋನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ BE ಸಿವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ 24 ಬ್ಯಾಚ್ ಪವನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ನಾಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇಬ್ಲೂ ಟು ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೀವು 3 lanes ಅಲ್ಲ 1 lane ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಟು CBD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಲೇನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಬುದಾಬಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ಕೋಚ್ ನ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರೋದು, ಒಬ್ರು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೆಟ್ರೋ. ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೆಟ್ರೋಲಿ ಅಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ IT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು IT ಕಂಪನೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಬಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನ ಆಪ್ ಇಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಸಿಟಿಜನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಶೋರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಗೋವಿಂದ್ ಅಂತ ಮಡಿವಾಳದಿಂದ. ಸರ್ BBP ಇಂದ ಖಾತೆ ಬೈಫರಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ CI ಸೈಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಸೈಟ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸುಮಾರು ಇನ್ನು 4-5 ಸೈಟ್ CI ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಎರಡನೇದು ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ PGs, ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಅವರು ಮಿಡ್ನೈಟ್ 2 o'clock ವರೆಗೂ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಂಬರ್ 3 ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. BMP ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನೊಂದು ಚೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ. 6ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ. ಸರ್ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕಿನ RW ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಒಂದು 50 ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ BDA ಲೇಔಟ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಡ್ ಸರ್
ಆ ಫಂಡ್ ತಾವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 50 ಮನೆ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್ 74 ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ BTM ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಾ BDA ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರ್ಗಾಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಬಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ 86 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 600ರಿಂದ 500 ಜನ ಇದ್ರದಿಂದನೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ನಾವು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು BDA ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, BDA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಆ ಲೆಟರ್ನ ನಾವು ಬುಧವಾರ ಬಂದು BDA ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡೆಮಾಲಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಡೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, we have collected recently from traffic fines about 120 crores. I would suggest that Bangalore will be a much safer and crime-free city if we incorporate like how Dubai and all, and incorporate CCTV cameras controlled by the police across Bangalore. It will be much safer, traffic will be controlled much better, and the income from traffic fines also will be much better. Please do that, sir. It will make old people, young people, women much safer. Thank you. ನಾನು ಸೂರ್ಯಯ್ಯ ಅಂತ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಡೆ MLA ಕಡೆಯವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇಹ ಉಳಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಳಿಸಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಬ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಟಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳೆಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ವುಮೆನ್. ಆಯ್ತು, ಹೇಳಮ್ಮ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿ, 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸಾಕ್ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ MLA ಸರ್. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು. MLA ಹೊಗಳದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೊಳಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MLA ಅವರು ಸರ್, MLA ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್, ಈಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು 3.5 ಅಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, 3.5 ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ 1.5 ಅಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹೋದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ. ಜಸ್ಟ್ 1.5 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್. ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಸರ್? ಅದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಸರ್. ನೀವು ರೋಡ್ ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಸರ್, ನಾನು ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಸರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮರಗಳನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಮರಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮರಗಳು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರೆದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕರೆದು ಮರಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಈ JD ಮರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ SSLC ಇಂದ ಹಿಡಿದು PUC ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನಂದ, ಮೇಸ್ರಿಪಾಳ್ಯ. ನಾವು ಮೇಸ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಮೇಸ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಖಾತೆಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.
BBMP ನಾವು BDAಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೈಟ್ಗೆ, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ BDAಗೆ ನಾವು ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಖಾತಾದು BDA ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದೊಂದು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿ. ನಮ್ಮ 80 ಫೀಟ್ ರೋಡು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 2 ವೀಲರ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ ಫುಟ್ ರೋಡು ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಫುಟ್ಪಾತ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಂದ ವಿವೇಕನಗರ್ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಬ್ರಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್. ದಟ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಂಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ವಿವೇಕನಗರ್. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕನಗರ್ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾರವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ವಿವೇಕನಗರ್ ವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು 5 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಲೇಡೀಸ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 5 ಜನ. ಕಮಾನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 5 ಜನ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಮ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಂದಿರೋರು ರಾತ್ರಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಸನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೋ BBMP ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾರ್ಷಲ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆರೆಗಳದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದ್ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆರೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆರೆಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೇ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ರೋಡ್ ನ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ಗಳು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವಿಜೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರ್, ಈ ಶಾಂಪೂ ಪೇಪರ್ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ ಕಸ ಮುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕೋರಮಂಗಲ 2nd ಬ್ಲಾಕ್. ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನದಿಂದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋ ರೋಡ್, 2 ಸೈಡ್ ರೋಡು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ರೋಡ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇದು ಏನು ಕಂಜೆಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ 4 ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಾಕ್. ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 4 ವೀಲರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿದೆ ಅದು. ಅದೊಂದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್, ಅದೇ ಇಶ್ಯೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹಿನ್ ಅಂತ, ಕೋರಮಂಗಲ 4B ಬ್ಲಾಕ್ ನಿವಾಸಿ. I have 2 questions about e-ಖಾತಾ. ಒಂದು ಸರ್, ನ್ಯೂ ಖಾತಾ, ಹಳೆ ಖಾತಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಖಾತಾ ಅಲೌ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ October last year. But we have applied and it is almost a year now and we are still not getting the khata. The helpline says that for vacant sites we are not issuing new khata. And they are saying we are waiting instructions from the government. So I request Mr. D.K. Shivakumar, Mr. Ramlinga Reddy to please look into it. We actually want to sell the property but we are not able to sell. It's a revenue loss for the government also. I'm sure there are many cases like this. And the second thing, I live in an apartment here where our electricity connection is a common electricity connection for the entire apartment. And individual apartments are built internally.
So we have only one electricity bill and there are multiple apartments. And for getting a e-Khata, there is a requirement of giving a BESCOM bill, individual bill. We don't have a individual bill to give. So that is another thing which I would like to bring to your notice and see if it can be solved. Thank you, sir. ಸಂಜೀವ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿಕರ್ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕ ಅದು ಮೆಶ್ ವಾಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಕಸ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೆಶ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವ ಸ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 24 ತಾಸು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದವರಿಗೆ. ಯಾವ ಸ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ? ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ನಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ 1 ಎಕರೆ 9 ಕುಂಟೆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಜಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಹೇಬರು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸರ್ವೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನು ಸರ್ವೇಯರ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂದಿ ಗೂಡು ತರ ಇದೆ ಮನೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ಹತ್ರ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರದು ಬಿಡಿ ಅಕ್ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೊಂದು ತಾವು ಬಿಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು 9 ಕುಂಟೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಬಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ CIT ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ಜೈ. Hello, my name is Valliyappan. I am the retired director of ISRO, staying in Bangalore for more than 35 years. We have an excellent welfare association. I want to talk to you regarding the power shutdown and how to come back for immediate welfare of the residents. See, what really we see there, main problem what we are observing there is identification. There is a power outage in a certain area. Unless the residents tell the BESCOM, they are not able to locate. That means the identification problem is there. Once it is known, we have a very good operating system. RWA has created a WhatsApp group with including all the higher officials of BESCOM, starting from AEE up to the technicians level. They are extremely helpful. They try to address. I made a survey for almost 2 years. Most of the problems I can categorize. The resolution comes from 20 minutes minimum to 5 hours maximum. There, when I analyze that more and talk to many people in that system here, main problem is identification. There is a problem in local area. So I request somebody in the technical area to look into that. Why can't you introduce an auto recognition system by seeing the type of load it takes? That means the interaction between BESCOM and KPCTL is more important. I understand BESCOM is informing Koramangala, 3rd block, some 5-6 areas, close to about 30-40 houses don't have power. They have to tell them. Then they try to identify, is there a problem only in KPCTL or BESCOM area? If they are able to give supply, then one BESCOM has to address that. So I request. Thank you. ಯಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 2, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, 1533 ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರು, ನಿಮ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಿದೆ 1533 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲುಪಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಚಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೊಡಿ 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 ಕೊಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 2 ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ನಿಮಿಷ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅನೇಕರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 100% ಭಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೆಲವು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ KS ಕಾಲೋನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಚಾರನೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ CS ಸೈಟ್ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ CS ಸೈಟ್ ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 2 ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ನವರು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಉಳಿದಾಗೆ ಮಡಿವಾಳ STP ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು STP ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಳೂರ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಗ್ಲು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಳಿದಾಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಟೆಂಡರ್ ಕರೀತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.